నీ కుమారుగా నన్ను మలచిన నీ కుమారుగా నన్ను మలచిన శాశ్వత స్నేహితుడా, ఆత్మ ఆలనతో ఆదరించిన నా ప్రియ హితసుతుడా, ఆత్మ ఆలనతో ఆదరించిన నా ప్రియ హితసుతుడా, నీ కుమారుగా నన్ను మలచిన శాశ్వత స్నేహితుడా, ఆత్మ ఆలనతో ఆదరించిన నా ప్రియ హితసుతుడా, పూజలు గైకొనుమా దయతో నను గనుమా, పూజలు గైకొనుమా దయతో నను గనుమా. క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి దివ్య పూజ బలికి మిమ్మందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. ఈ పూజను సమర్పించువారు ఫర్ గాడ్స్ మర్సీ అపాన్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ బోగ మరియా కరుణ్ కుమార్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై బోగ ఆరోగ్యం అండ్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్స్ గివ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ, మాస్ ఆఫర్డ్ బై ఆల్బిన్ రెడ్డి అండ్ పరీనా. ఫర్ గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ గాది ఎన్నా రెడ్డి అండ్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్, మాస్ ఆఫర్డ్ బై గాది ఎన్నా రెడ్డి అండ్ లూసీ రాణి. ఫర్ గుడ్ హెల్త్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఫర్ గాడ్స్ నాలెడ్జ్ and wisdom of Kirti and David, and for the business development, mass offered by Bonagiri Innaya and Rosalina. For the salvation of Ramesh Kumar, for gift of child to Rama, for good health to all the family members, mass offered by Gatredi Jayamma. For gift of children to Usha and Sridhar, and for good marriage proposal to Bharat, mass offered by Bharati and Sudarshan Rao. For Almighty God's protection upon all the family members, friends and relatives and all the humanity, to be saved from all the diseases and viruses, mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. Mass offered by Vinod and Divya for the blessings upon the family and to get permanent residence. For the departed soul of Amarlapudi Bhagyamma, Gregorian Mass is offered by daughter Amarlapudi Leena and granddaughters Dr. Prafulla and Dr. Kamala. For complete deliverance from all the bondages of Lavanya and for God to lead her life in the Catholic faith, Mass offered by a devotee. Gregorian Masses offered by Puligujju Raju and Vijaya for spiritual growth of Puligujju, Aaron, and for God's wisdom and knowledge and to get good job and rank in NEET examination. For good health and complete and speedy recovery of Father Pudot Antaya. For good health of Vadlamuri Anandarao and for good job to Prashant and Praveen, Mass offered by Anandarao and family. For the departed soul of Kasu Lourdes Mareddy, Mass offered by Sridevi family. Thanks give Mass for all the blessings received and for the birthday blessings upon Marneni Balacharan, for good health, prosperity, God's wisdom and bright future, Mass offered by family members. For deliverance from all evil bondages, curses and from addiction of alcohol and using bad words of Harry Thomas, for God's blessings and mercy upon Harry Thomas, Mass offered by H. Judith Maria. For birthday blessings upon Boyapati Pranati and for good health and bright future, for God's blessings upon Supraja and for God's blessings upon Mareddy's business, Mass offered by Mareddy. Mass offered by Dasari Sushilamma for the departed soul of Dasari Innaya, Rayanna, Lourdamma, Arogya Mary and our Simon. Thanks give Mass to Divine Mercy of Jesus for safe journey to Goa by Melissa Lenora Fernandez of a family. Mass offered for the death anniversary of
బ్రయన్ ఫెర్నాండెస్, మాస్ ఆఫర్ ఫ్యామిలీ అండ్ చిల్డ్రన్. ఈ యొక్క ఉద్దేశాల కోసం ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు వీరిని, వీరి కుటుంబాలను, వారి యొక్క అవసరాలను సకాలంలో తీర్చి వారిని ఆదుకోవాలని, తన యొక్క అమితమైన అనుగ్రహాన్ని వారిపై కుమ్మరించాలని వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఈ దివ్య పూజాబలిని త్రియేక దేవుని పవిత్ర నామములో ప్రారంభించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా ఆమేన్. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందునుగాక. క్రైస్తవులు ప్రభుని సంకేతములు. క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రపంచం మారుతూ ఉంది, కాలములు మారుతూ ఉన్నాయి. కానీ క్రైస్తవులు మాత్రము మారని ప్రేమతో ప్రపంచములో క్రీస్తునకు సంకేతములుగా నిలవాలి అన్నటువంటి ఒక సత్యాన్ని ఈనాటి సువార్త మనకు బోధిస్తూ ఉంది. అనగా ప్రభువు సన్నిధికి మనమందరం కూడా సాక్షులుగా నిలబడాలి. అనగా ప్రభు యొక్క ప్రేమకు మనమందరం కూడా సజీవ సంకేతాలముగా నిలబడాలి. అనగా ప్రభు యొక్క దయకు, కృపకు, అనుగ్రహమునకు మనమందరము కూడా పరలోక సంజ్ఞలముగా నిలబడాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. కాబట్టి మనము ఈ లోకములో అనేక ఋతువులను, కాలములను చదువుతూ ఉన్నాము, తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము, గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. కానీ ప్రభు యొక్క సమయాన్ని, ప్రభు యొక్క కాలాన్ని, ప్రభు యొక్క ప్రభావాన్ని, ఆత్మ యొక్క పనిని మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నామా, గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నామా? ప్రభువు మనలో ఈరోజు ఒక పవిత్రమైన కార్యాన్ని చేపడుతూ ఉండగా ఆ కార్యమునకు మనము దాసోహమై ఆ ప్రభు యొక్క సంజ్ఞలముగా జీవించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నామా? ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఈ లోకములో క్రీస్తునకు సంకేతముగా ఉండాలి. ద సైన్ ఆఫ్ గాడ్, ద సైన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ అ సైన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ప్రతి క్రైస్తవు కూడా క్రీస్తునకు సంకేతంగా ఉండాలి. అటువంటి గొప్ప బాధ్యతను మనం ఈరోజు స్వీకరిస్తూ ఉన్నాము. మరి ఈ దివ్య పూజాబలిని ప్రారంభించే ముందుగా మన యొక్క ఆత్మలోనికి తొంగి చూసుకుందాం. బప్తిస్మము ద్వారా ప్రభు మనందరినీ కూడా ఒక పవిత్ర జీవితానికి పిలిచి ఉన్నాడు. అటువంటి పవిత్ర జీవితాన్ని పదిలంగా కాపాడుకుంటూ ఉన్నామా? ఒక విశ్వాస సాక్ష్యము ద్వారా మనమందరం కూడా ఇతరులను ఆదరించడానికి, ఇతరుల జీవితాలను ప్రభావితం చేయడానికి పిలువబడి ఉన్నాము. మరి మనము ఇతరుల జీవితాలలో ప్రవేశించి వారికి విశ్వాస సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వగలుగుతూ ఉన్నామా? క్రీస్తును చూసి ప్రపంచము రక్షణ పొందుతూ ఉంది. అదేవిధంగా ప్రతి క్రైస్తవుని చూచి కూడా ప్రపంచము రక్షణ పొందాలి. అటువంటి నిజమైన క్రైస్తవులుగా జీవిస్తూ ఉన్నామా? అలా కాని పక్షములు మన యొక్క బలహీనతను ఆ ప్రభువునకు సమర్పించుకుందాం. మన పాపమును కడిగివేసి నూతన జీవితాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఆ ప్రభు యొక్క మన్నింపును, కరుణను కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ మీ చెంతను చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెననియు బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపండి, ప్రభువా
దయచూపండి. క్రీస్తువా దయచూపండి. క్రీస్తువా దయచూపండి. ప్రభువా దయచూపండి. ప్రభువా దయచూపండి. ప్రార్థించుదము. సర్వశక్తి గలవు నిత్య సర్వేశ్వర, మా మనసులు సదా నిశ్చిత్తముతో ఏకీభవించినట్లు కృప చూపుము. మేము నిర్మలమైన హృదయముతో నీ వైభవమును సేవించుట కొరకు మాకు నిండు భక్తిని దయచేయుము. నీతో కలిసి పవిత్ర ఆత్మతో సహా యుగ యుగములు జీవించుచు పాలించు నీ కుమారుడును మా ప్రభునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. పునీత పౌలు గారు రోమిలికి రాసిన లేఖ 7వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 18వ వచనము నుండి 25వ వచనం వరకు. నా యందు అనగా నా భౌతిక శరీరమునందు మంచి అనున్నది లేదని నాకు తెలియను. ఏలైనా మంచి చేయవలనని కోరిక నాలో ఉన్నను, దాన్ని నేను చేయలేను. నేను చేయగోరు మేలు చేయక చేయగోరని చెడును చేయుచున్నాను. కనుక నేను చేయగోరని దానిని చేసినచో దానిని చేయనిది నేను కాదనియే గదా అని దాని భావము. నా యందు నివసించుచున్న పాపమే దానిని చేయించుచున్నది. కనుక మంచి చేయగోరిన నాకు చెడు చెడియే మిగులుచున్నది అను ఈ నియమం ఒకటి పని చేయుచున్నట్లు నేను తెలుసుకుంటుని. నా అంతరాత్మ దేవుని ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచున్నది, కానీ నా శరీరమును వేరొక నియమము పనిచేయుట నాకు గోచరించుచున్నది. ఈ నియమము నా మనసు యొక్క ఆమోదమును పొందిన ధర్మశాస్త్రముతో పోరాడుచున్నది. ఇది నా శరీరమందు పనిచేయుచున్న పాపపు చట్టమునకు నన్ను బందీని చేయుచున్నది. నేను ఎంత దౌర్భాగ్యుడును! నన్ను మరణమునకు లాగుకుని పోవుచున్న ఈ శరీరము నుండి నన్ను ఉద్ధరించువారెవరు? మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతలు. కనుక నా అంతట నేను నా మనసుతో మాత్రమే దేవుని చట్టమును సేవించుచున్నాను, కానీ నా శరీరముతో పాపపు చట్టమును సేవించుచున్నాను. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 54వ వచనం నుండి 59వ వచనం వరకు. యేసు జనసమూహములతో ఇంకను ఇట్లు చెప్పెను. పడమట మబ్బు పట్టుట చూచిన తక్షణమే వాన కురియునని మీరు చెప్పెదరు, అట్లే జరుగును. దక్షిణపు గాలి వీచుట చూచి వడగాలి కొట్టునని చెప్పెదరు, అది అట్లే జరుగును. కపట వేషధారులారా, మీరు భూమి ఆకాశ లక్షణములను గుర్తింపగలరు, మరి ఈ కాల చిహ్నములను ఎలా గుర్తింపరు? ఏది సముచితమో మీరు స్వయముగా నిర్ణయించుకొనలేదేమి? నీపై నీ శత్రువు వ్యాజ్యము తెచ్చి
న్యాయాధిపతి ఎదుటకు నిన్ను కొనిపోవునప్పుడు మార్గమధ్యముననే అతనితో సఖ్యపడుము. లేనిచో అతడు నిన్ను న్యాయాధిపతి యొద్దకు ఈడ్చుకొని పోవును. న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌటు చేతికి అప్పగించును. అతడు నిన్ను కారాగారమున బంధించును. నీవు చెల్లింపవలసిన రుణములో కడపటి కాసు చెల్లించు వరకు నీవు చెరసాలలోనే ఉందువు అని నేను మీతో చెప్పుచున్నాను. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. క్రైస్తవులు ప్రభుని సంకేతాలు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాటి సువార్త ద్వారా ప్రభువు మనకు సెలవిచ్చే ఒక సత్యము, క్రైస్తవులముగా మనమందరము కూడా ఆయనకు సాక్షులుగా మాత్రమే కాదు, సంకేతాలుగా ఉండాలి. ఆయన సన్నిధికి సంజ్ఞలుగా మనము జీవించాలి. ఆయన ప్రేమకు ఒక ఆదర్శంగా మనము జీవించాలి. అటువంటి ఒక సత్యాన్ని ప్రభు మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. ఈనాటి సువార్తలో మరొక మారు ప్రభువు పరిసయ్యులను ఖండిస్తూ ఉన్నాడు. వారి యొక్క కపట భక్తిని ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. మీరు ఈ కాలంలోని మార్పులను గమనిస్తూ ఉన్నారు, గుర్తిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ప్రభు యొక్క కాలమును ఏ విధంగా విస్మరిస్తూ ఉన్నారు? భౌతికమైనటువంటి వాటిని మీరు బాగా కనిపెడుతూ ఉన్నారు, కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయములలో ఎందుకు అంధకారంలో ఉంటూ ఉన్నారు అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. వారిని ఖండిస్తూ ఉన్నాడు, హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. వారి యొక్క మనసు మార్చుకోమని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అవును ప్రియులారా, క్రైస్తవులు నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు మౌనంగా ఉండిపోకూడదు. ఈ లోకముతో నాకు సంబంధం లేదు, నాది పరలోకమని మనము ఎక్కడో ఊహాలోకములో బ్రతికిపోకూడదు. ప్రతి దినము కూడా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ పవిత్ర కార్యమును మనము పరిపూర్ణం చేయాలి. అనగా మన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలను మనం గ్రహించాలి. మన యొక్క కళ్ళ ముందు చోటు చేసుకున్నటువంటి అనేక మార్పులను మనం గ్రహించాలి. ఈ ప్రపంచము ఎటువైపుగా వెళ్తూ ఉంది, ఆ ప్రపంచంతో పాటు నేను కూడా కొట్టుకొని పోతూ ఉన్నానా, లేకుంటే ప్రభువు వైపు నేను మరలి ఆయన శిష్యునిగా, సాక్షునిగా, సంకేతముగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నానా? ఏ విధంగా నేను ఉన్నాను? నా యొక్క ఉనికి ఏంటి, నా కర్తవ్యం ఏంటి అని మనం గ్రహించాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. కాబట్టి క్రైస్తవులు ఈ లోకంలో ఉండాలి, ఈ లోకానికి సాక్ష్యాన్ని ఇవ్వాలి. ప్రభు యొక్క పరిచర్యకు సాక్షులుగా జీవించాలి. ప్రభువు ఈ చరిత్రలో తన యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు, తన ఆత్మతో పని చేస్తూనే ఉన్నాడు అన్నటువంటి ఒక విషయాన్ని, సత్యాన్ని ఈ లోకానికి చాటి చెప్పాలి. అటువంటి గొప్ప బాధ్యత ప్రతి క్రైస్తవునికి కూడా ఉంది. అదేవిధంగా శ్రీసభ కూడా, శ్రీసభ ఆ దైవరాజ్యానికి సంకేతంగా ఉంటూ ఉంది. అందుకొరకే యేసు ప్రభువు తన యొక్క శిష్యులను ఎన్నుకొని వారిని పంపిస్తున్నారు. మీరు ప్రపంచ నలుమూలలకు వెళ్ళండి, దైవరాజ్య సువార్తను బోధించండి, అనేక మందిని మహత్తర కార్యముల ద్వారా ప్రభు వైపు మరల్చండి. ఇంత గొప్ప బాధ్యతను శ్రీసభకు అందిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకొరకే శ్రీసభ ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రపంచం గురించి మర్చిపోలేదు. ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచము వేరే మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే, దేవుని ధిక్కరించి తనదైన మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే, అటువంటి ప్రపంచాన్ని శ్రీసభ ఎప్పటికప్పుడు నడిపిస్తూనే ఉంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, Praise the ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను దేవుని యొక్క సేవక అంకితమయ్యాను కాబట్టి ఈ ప్రపంచంతో నాకు పని లేదు అన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో ఎప్పుడు కూడా శ్రీసభ లేదు ప్రియులారా. అనగా క్రైస్తవులు మనము 2వ వాటికన్ మహాసభలో లూమెన్ జెన్సియం, ద చర్చ్ ఇన్ ద మోడర్న్ వరల్డ్, నవీన ప్రపంచములో శ్రీసభ అన్నటువంటి ఒక అధికార పత్రములో మనము చదువుకుంటూ ఉన్నాము. శ్రీసభ ఈ లోకములో ఉంది,
ఈ లోకము కొరకు ఉంది, ఈ లోకంలో జరుగుతున్న అనేక పరిణామాలను గమనిస్తూ ఉంది, ఈ లోకంలో చోటు చేసుకున్న మార్పులను క్రీస్తు సువార్త వెలుగులో అది తర్జుమా చేస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా శ్రీసభ ప్రతి మానవుని చరిత్రలో ప్రవేశిస్తూ ఉంది. మానవుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు, ఎటువంటి ఆలోచన తీరులో ఉన్నాడు, ఎటువంటి ఆశయాలతో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాడు, ఎటువంటి కోరికలతో వాంఛలతో ఈ లోకంలో బానిసై జీవిస్తూ ఉన్నాడు, వీటన్నిటి మధ్యలో కూడా శ్రీసభ తన కర్తవ్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ప్రతి మానవుణ్ణి కదిలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందుకొరకే ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఇతరులను కదిలించాలి, ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఇతరుల జీవితాలలో ప్రవేశించాలి, వారిని చూడాలి, గమనించాలి, ఆదుకోవాలి. చీకటి జీవితంలో జీవిస్తున్న వారిని శ్రీసభ బయటికి తీసుకొని రావాలి, క్రీస్తు రక్షణ మార్గాన్ని వారికి తెలియచేయాలి. ఇంతటి గొప్ప బాధ్యత ఉంది. కాలాలు మారుతూ ఉన్నాయి, ఋతువులు మారుతూ ఉన్నాయి, ప్రపంచం కూడా అనేక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మానవుడు నేను గొప్ప, నా ద్వారా మాత్రమే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా మరో స్థాయికి చేరుతుంది అన్నటువంటి ఒక భ్రమలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ప్రపంచానికి, ఈ సృష్టికి నేనే యజమాని అని భావించి తను దేవుని కంటే మిన్నగా తాను చిత్రీకరించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక అంధకారంలో జీవిస్తున్న మానవునికి సమాధానం ఎవరు చెప్పాలి? శ్రీసభ అనగా నీవు నేను ప్రతి క్రైస్తవుడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. అనగా అంతకంటే ముందు మనము ఈ ప్రపంచాన్ని చదవాలి. దేశాల మధ్య ఎటువంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి మనం గమనించాలి. ఎటువంటి వాతావరణం ఉంది, యుద్ధ వాతావరణము, అశాంతి వాతావరణము, కరోనా సందర్భము, ఇవన్నీ కూడా మనము ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూనే ఉండాలి. గమనించి ఇటువంటి పరిస్థితులలో దేవుడు మనకు ఎటువంటి సత్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. గ్రహించిన దానిని ఈ లోకానికి తెలియచేయాలి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నాకెందుకులే అని ఆగిపోకూడదు, ఈ పని నాది కాదులే అని నిలిచిపోకూడదు. ఖండించాలి, హెచ్చరించాలి, తప్పులను వ్రేలెత్తి చూపించి వాటిని సరిచేయటానికి సిద్ధం కావాలి. అందుకొరకే మనము క్రీస్తునకు సంకేతములము. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా అన్యాయాన్ని ఆయన ఆదరించలేదు, ఖండించాడు. పరిసయ్యుల వక్ర బుద్ధిని ఖండించాడు. ధర్మశాస్త్ర బోధకుల తప్పుడు ప్రచార సిద్ధాంతాలను ఆయన ఖండించాడు. అనాథలను, అభాగ్యులను, నిరుపేదలను వారు తమ ఇష్టానుసారంగా వినియోగించుకుంటూ ఉంటే వారిని ఖండించాడు. శత్రుత్వం ఏర్పడ్డా సరే వారిని కూడా ప్రేమతో ఆదరించాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. అటువంటి క్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యులుగా ఉంటూ ఉన్నాము. కాబట్టి మనము కూడా జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని చూసి నాకెందుకులే, నాది కాదులని తలుపును మూసుకొని మనం దాక్కోకూడదు. అనగా కాలములను చదవాలి, కాలజ్ఞానం అంటారు. అంటే ప్రతి విషయాన్ని గమనించాలి, దానికి అనుగుణంగా మనము మన యొక్క జీవితాన్ని మలచుకుంటూ, మార్చుకుంటూ ప్రభునకు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడాలి. మరి ఇటువంటి సమయములలో మనము మరొకసారి మన ఫ్రాన్సిస్ పాపు గారు ఈ మధ్య కాలంలో అక్టోబర్ 16వ తేదీ 2021 అనగా కొన్ని రోజుల క్రితము 4వ ప్రపంచ పలు ఉద్యమాల సమావేశం జరిగింది. అందులో అనేక అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాడు. నాకెందుకు అనుకోలేదు. ప్రపంచంలోని అనేక ఉద్యమాలు ఏకమై ఒక సమావేశము ఏర్పాటు చేసుకుని ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచము ఈ విధంగా వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఎవరిని పట్టించుకోవడం లేదు. పేదలకు అసలు ఇక్కడ జీవితం లేకుండా పోతూ ఉంది. మనం ఏం చేయగలము అన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతో అనేక సంఘాలు, అనేక సమావేశాలు, అనేక ఉద్యమాలు ఒక చోటికి వచ్చినప్పుడు అందులో మన పాపు గారు అనేక విషయాలు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఇవి మనము గమనించాలి. ఎందుకంటే శ్రీసభ మౌనం వహించదు.
ప్రపంచం తన ఇష్టానుసారంగా చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటే, దేవుని ధిక్కరిస్తూ ఉంటే శ్రీసభ మౌనంగా ఉండదు. అందుకొరకు ఎన్నిసార్లు మనము పాపు గారు ఆ వాటికన్ రోమ్ నగరం నుండి ప్రపంచ దేశాలకు శాంతి సందేశాలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచ దేశాల మధ్య సఖ్యత ఉండాలి, ధనిక దేశాలు ముఖ్యంగా మీ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించండి, యుద్ధ వాతావరణాన్ని తగ్గించండి, సఖ్యత కోసం శాంతి కోసం ప్రయాసపడండి, నేను అర్థిస్తూ ఉన్నాను అని ఎన్నిసార్లు ఆయన ప్రపంచం కోసం ప్రార్థన చేశాడు, ప్రపంచ దేశాలను హెచ్చరించి ఉన్నాడు. నిజమైన క్రైస్తవ సాక్ష్యము అటువంటిది. ప్రవక్త సాక్ష్యము. ప్రవక్త అంటే కేవలము వాక్యాన్ని బోధించేవాడు కాదు, ఉన్నటువంటి విషయాలను చూసి అసత్యం ఉంటే ఖండించేవాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మరి ఫ్రాన్సిస్ బాబు గారు లేవనటువంటి అనేక అంశాలలో కొన్నిటిని మనము ధ్యానించుకుందాం. ఎందుకంటే ఆయన చాలా గట్టిగా దేవుని నామమున అర్థిస్తూ ఉన్నాను అనే వాక్యాన్ని ఉపయోగించి మరి ప్రపంచ దేశాలకు ఒక సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని నామమున, ఐ కాల్ అపాన్ గాడ్స్ నేమ్ టు ఆల్ ద కంట్రీస్. దేవుని నామమున అర్థిస్తూ ఉన్నాను. ఏమని అర్థిస్తూ ఉన్నాడు? ఫార్మసీ కంపెనీలకు ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, దయచేసి టీకాల యొక్క హక్కులను మీరు పంచుకొనండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. దానితో బిజినెస్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు తగిన విధంగా పేద దేశాలను ఆదుకుంటూ వారితో ఆ హక్కులను పంచుకొని అందరికీ టీకా అందేలా ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ముందుకు రావాలని ఆయన దేవుని నామమున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఎంత గొప్ప కార్యం ప్రియులారా. అదేవిధంగా ఆర్థిక రంగంలోని పెద్దలకు ఆయన ఒక సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. పేద దేశాల అప్పులను మాఫీ చేయమని, వారిని చూసి జాలిపడి దయతో వారి యొక్క రుణాలను మాఫీ చేయమని ఆయన పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలను చూసి పాపుగారు అంటున్నాడు, నీటి కాలుష్యాన్ని, గాలి కాలుష్యాన్ని దయచేసి ఆపివేయండి, దేవుని నామమున అర్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా అనేక ప్రభుత్వాలకు ఆయన ఒక సందేశాన్ని పంపిస్తూ ఉన్నాడు. ఏ బేసిక్ ఇన్కమ్, కనీస వేతనము ఉండాలి. ఈ విధంగా అందరికీ కనీస అవసరాలు తీర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని ఆయన ప్రాధేయపడుతూ ఉన్నాడు. పాపు గారు ఈ లోక సంకేతాలను, ప్రాపంచిక పోకడను ఏ విధంగా ఆకలింపు చేసుకొని క్రైస్తవ సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాడో మనం చూడగలము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అదేవిధంగా ఆహార కార్పొరేషన్లకు కూడా ఆయన ఒక సందేశం అందిస్తూ ఉన్నాడు. మీరు ఆహార పదార్థాల వెలను నియంత్రించండి, అధిక ధరలతో ప్రజలపై భారం మోపొద్దు, ప్రజల యొక్క బరువును, భారమును, కష్టాన్ని, ఇబ్బందిని మీరు దయచేసి గమనించండి, వారికి మీరు సహాయం చేయండి, వారి యొక్క బరువును తొలగించండి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రంగానికి పాపు గారు ఒక సందేశం అందిస్తున్నాడు. బలహీనతలను మోసం చేయవద్దు, రకరకాల సైబర్ నేరాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా ఖండించడానికి, తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఈ విధంగా సామాన్య ప్రజలను మీరు అనవసరంగా ఇబ్బంది పెట్టవద్దు అని ఆయన ప్రభువు నామమున అర్థిస్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా టెలికమ్యూనికేషన్స్ వారితో కూడా పాపు గారు అంటూ ఉన్నాడు, విద్యకు సంబంధించిన పాఠ్యాంశాలను పేదలకు ఉచితంగా ఇవ్వండి. ప్రత్యేక విధంగా ఈ కరోనా కాలంలో అనేక మందికి విద్య అందడం లేదు. విద్య చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని, పేదలు దాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. పాపు గారు క్రీస్తు యొక్క ప్రతినిధిగా, శ్రీసభ ప్రతినిధిగా, క్రీస్తునకు సాక్షిగా ఏ విధంగా ఈ లోక పరిణామాలను గమనించి ప్రపంచాన్ని ఆయన హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడో, ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడో మనం చూడగలము. అదేవిధంగా ఉన్నత దేశాలు, శక్తివంతమైన దేశాలకు ఒక పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు. ఆధిపత్య పోరును దయచేసి నిలపండి, చిన్న దేశాలను ఆదుకోండి. అదేవిధంగా అనేక మతాలలోని పెద్దలకు
మత పెద్దలకు కూడా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, దేవుని నామమున కలహాలు సృష్టించవద్దు, దేవుని నామమున విభజనలు చేపట్టవద్దు, దేవుని నామమున యుద్ధాలు చేయవద్దు. దయచేసి దేవుని పేరును దేవుని నామమును వ్యర్థంగా ఉచ్చరించే ఆ యొక్క సంస్కృతిని మానుకొనండి అంటూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇవన్నీ ఎందుకు మనం చెప్పుకుంటున్నామంటే, కాలం మారుతూ ఉంటే దానితో పాటు మనం కొట్టుకొని పోకూడదు. అవి సత్యానికి వాస్తవానికి దూరంగా ఉంటే వాటిని మనం ఖండించాలి. పేదలను అనాథలను ఆదరించకుండా వారిపై భారాలు మోపుతూ ఉంటే మనం చూస్తూ ఉండకూడదు. ఒక క్రీస్తు ప్రతినిధిగా క్రైస్తవులముగా వాటిని నిలదీయాలి. వారి కోసం ఒక ఆదరువుగా తోడుగా నిలబడాలి. మూగవారికి ఒక మాటగా నిలబడాలి. అన్యాయంలో కృంగిపోయిన వారికి ఒక న్యాయపు పలుకును అందించాలి. గత కొంతకాలంగా మనము ఫాదర్ స్టాన్ స్వామి గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాము. ఏ విధంగా ఆయన గిరిజనులకు ఆదరువుగా ఉన్నాడు, వారి కోసం తనకు జీవితాన్ని సమర్పించి ఉన్నాడు. ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఈ విధంగా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను విడిచిపెట్టకుండా వారికి తోడుగా ఉండాలని పిలుపునిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పామో ఇప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. సువార్తలో ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు. ఈనాటి సువార్తను మనం గ్రహించామంటే మనకు 3 అంశాలు బోధపడుతూ ఉన్నాయి. మొదటగా కాలమును గమనించాలి, అవగాహనతో జీవించాలి, కళ్ళు మూసుకొని కాదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. తలుపులు వేసుకొని నా వరకే నేను జీవిస్తాను, ప్రపంచంతో పని లేదు అని చెప్పుకొని కాదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. కాలమును గమనించాలి. మరి రెండవదిగా జీవితమును సమీక్షించుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు మనకు జీవితాన్ని పునరంకితం చేసుకోవాలి, అనగా ప్రభువునకు అంకితం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మూడవది, ఏది సముచితమో నిర్ణయించుకోవాలి. అనగా ప్రభు యొక్క కాలమును నేను గమనించుతూ ఉన్నానా, ప్రభు యొక్క కాలములో నేను జీవించగలుగుతూ ఉన్నానా, ఏది సముచితము, ప్రభువుతో ఉండడమా ప్రపంచంలో ఉండడమా, ఏది సముచితము మనము నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈ 3 సత్యాలను కూడా మనం గమనించామంటే ప్రియులారా మనకు సువార్తలోని సారాంశము అర్థమవుతుంది. మొదటిది, కాలమును గమనించాలి, అవగాహనతో జీవించాలి. అందుకనే ప్రభు అంటున్నాడు, కపట వేషధారులారా, మీరు భూమి ఆకాశ లక్షణములను గుర్తిస్తూ ఉన్నారు, కానీ ఈ కాల చిహ్నములను మీరు ఎందుకు గమనించడం లేదు? పరిసయ్యులు, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు పడబడ మబ్బు పట్టగానే ఇదిగో వర్షం వస్తుంది అని అంటూ ఉన్నారు. వర్షం వస్తూ ఉంది. దక్షిణపు నుండి ఒక గాలి వీచినప్పుడు ఇప్పుడు వడగాలి కొడుతుంది అని వాళ్ళు పలుకుతూ ఉన్నారు. వడగాలి కొడుతూ ఉంది, ఎందుకంటే దక్షిణాన అన్ని వేడి గాలిని పుట్టించే దేశాలు ఉన్నాయి అక్కడ. కాబట్టి అరేబియా, ఐగుప్తు, ఇథియోపియా దేశాలు ఇవన్నీ కూడా అక్కడ నుండి వేడి గాలి వస్తుంది. కాబట్టి దక్షిణం నుండి గాలి వచ్చినప్పుడు ఇది వేడి గాలి అని అంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా సాధారణమైనటువంటి కాల చిహ్నములు. వీటిని బాగానే వారు అంటూ ఉన్నారు. కానీ ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, ఈ విషయాలలో మీరు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు, కానీ మెస్సయ కాలమును ఎందుకు విస్మరిస్తూ ఉన్నారు? ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. భౌతిక కాలములను చదివే మీరు, గ్రహించే మీరు ఆధ్యాత్మిక కాలములను ఎందుకు మర్చిపోతూ ఉన్నారు, విస్మరిస్తూ ఉన్నారని వారు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. మెస్సయ గురించి అనేక ప్రవచనాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి పాత నిబంధనలు. ఇదిగో ఆ కాలంలో మెస్సయ రాను ఉన్నాడు. నూతన నిబంధనలో కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము, మెస్సయ వచ్చి ఉన్నాడు. అదేవిధంగా క్రీస్తు ప్రభు అనేక అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. అనేక మంది ఆయన యొక్క మాటలకు, ఆయన మాటలలోని మహత్యానికి లోనై ఆకర్షితులై ప్రభువును వెంబడిస్తూ ఉన్నారు. ఇంతమంది తండోపతండాలుగా ప్రభు వద్దకు వస్తూ ఉంటే వీరు మాత్రము, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, పరిసయ్యులు మాత్రము ప్రభువును ఏ విధంగా తప్పు పట్టాలి అని చూస్తూ ఉన్నారు. అనగా ప్రజలకు అర్థమైనటువంటి విషయము వీరికి అర్థం కాలేదు. ప్రభు యొక్క మాటలలో వారు దేవుని యొక్క ప్రేమను చూశారు. ప్రభు యొక్క అద్భుతములలో వారు దేవుని యొక్క దయను, కరుణను చూశారు. ప్రభు యొక్క పయనములో, ప్రభు యొక్క అడుగులలో
వారు దేవుడు మాలోకి వస్తూ ఉన్నాడు, మమ్మల్ని ఆదరించడానికి వచ్చి ఉన్నాడు, మమ్మల్ని సందర్శింప వచ్చి ఉన్నాడు అని అనేక మంది ప్రజలు ఆ ప్రభువును గమనిస్తూ ఉంటే, గుర్తిస్తూ ఉంటే, అంగీకరిస్తూ ఉంటే, ధర్మశాస్త్ర బోధకులు పరిసయ్యులు మాత్రం దానికి అతీతంగా, దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఉన్నారు. అటువంటి ఒక బుద్ధిని ప్రభు ఖండిస్తూ ఉన్నాడు. వారి వలె కాకుండా కేవలము భౌతికమైన కాలములు మాత్రమే కాకుండా, ఇది వర్షాకాలము, తర్వాత చలికాలము, తర్వాత ఎండాకాలము, ఈ కాలములు కాదు, నాలో జరిగే మార్పులు, క్రీస్తు కొరకు నేను ఎటువంటి మార్పును చెందుతూ ఉన్నాను, క్రీస్తు నా మధ్యలో ఉంటూ ఉండగా ఆయనను గమనిస్తూ ఉన్నానా, క్రీస్తు కాలమును అంగీకరిస్తూ ఉన్నానా, నా చరిత్రలో నా యొక్క జీవితంలో ప్రవేశించి తన యొక్క పవిత్రాత్మ ద్వారా ఒక పరిచర్యను చేపడుతూ ఉండగా నేను దాన్ని అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానా. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరిసయ్యులు అందుకొరకే కపట వేషధారులు అవుతున్నారు. మనం అలా కాకుండా కాలమును మనము గమనించాలి, కాలమును గుర్తించాలి, అవగాహనతో జీవించాలి. ఈ కరోనా సమయంలో ప్రపంచమే మారిపోయింది. కానీ కరోనా తగ్గుతున్న కొద్దీ మళ్ళీ పాత జీవితాన్ని వెళ్ళిపోతుంది. ఇంతటి గొప్ప విపత్తు నుండి ఎవరు ఏమి నేర్చుకోకుండా మరలా పాత జీవితానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అనేక మార్లు మనము ప్రభు యొక్క సంజ్ఞలను, సంకేతాలను గుర్తించాలి. కొంతమంది దేవుని కూడా దూషించారు, ఇటువంటి ఒక విపత్తును ఎందుకు ఆయన పంపించాడని. మానవుడు తన యొక్క అహంకారం నుండి ఇటువంటి ఒక విపత్తు కారణమయ్యాడు, దాన్ని గమనించడం లేదు. దేవుడు పంపించి ఉన్నాడు, ఆయనకు కరుణ లేదు, ఆయన ఆగ్రహము ఎక్కువైంది అని దేవుడు నిందిస్తూ ఉంటారు. కానీ జరుగుతున్న పరిణామాలను గుర్తిస్తూ, గమనిస్తూ, దానికి అనుగుణంగా సువార్త జీవితాన్ని జీవించడానికి ఎవరు కూడా సిద్ధంగా లేరు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మొదటి ప్రియులారా, మనము కళ్ళు మూసుకోకుండా కాలమును గమనించాలి. అనేక పరిస్థితులు జరుగుతూ ఉన్నాయి మన చుట్టూ, అనేక అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి, అనేక మంది పీడించబడుతూ ఉన్నారు. మనము కూడా అటువంటి అన్యాయానికి గురి అవుతూ ఉంటాము, అటువంటి అన్యాయానికి కారణమవుతూ ఉంటాము. మరి ఇటువంటి తరుణములో ప్రభువు నాకిచ్చే సందేశం ఏంటి, నా నుండి ఏమి కోరుకుంటూ ఉన్నాడు, ఏమి ఆశిస్తూ ఉన్నాడు, నన్ను ఏ విధంగా మలుచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి పవిత్ర ఆత్మ యొక్క ప్రయత్నాన్ని మనము గమనించాలి, అవగాహనతో ఆ పవిత్రాత్మ శక్తి ద్వారా జీవించాలి. మరి రెండవదిగా మన జీవితమును సమీక్షించుకోవాలి. అనేక మార్లు మనం గతంలో జీవిస్తూ ఉంటాము. నేను అప్పుడు, నేను అక్కడ, నేను ఆ సమయంలో ఇలా ఉండేవాడిని, గతంలో జీవిస్తూ ఉంటాము. లేదా కొంతమంది ఊహల్లో జీవిస్తూ ఉంటారు. రేపు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఎల్లుండి నాకు ఆ జాబ్ వస్తే బాగుంటుంది. అనేక మార్లు మనము వాస్తవాన్ని, నేడు అన్నటువంటి అంశాన్ని మర్చిపోయి గతంలోనో భవిష్యత్తులోనో మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాము. కానీ ప్రభువు నేడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. కాబట్టి మనము మన జీవితాన్ని సమీక్షించుకోవాలి. మనం లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయంలో ఒక సన్నివేశాన్ని చదువుతూ ఉన్నాము. జక్కేయును ఏ విధంగా ప్రభువు ఆదరిస్తూ ఉన్నాడు, ఆ జక్కేయు ఏ విధంగా తన యొక్క జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ ఒక్క వాక్యం చదువుకుందాం. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 9వ వచనములో ప్రభు అనే చక్కటి మాటను మనం చదువుకుందాం. లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయము 9వ వచనం చదవండి. అందుకు యేసు నేడు నీ ఇంటికి నీ ఇంటికి రక్షణ వచ్చినది. ఏలైనా ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. రక్షణ ఎప్పుడు వచ్చింది? నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది. కాబట్టి మనకు ఈరోజు ముఖ్యం. అందుకే ప్రభు అంటాడు, గతం గురించి ఎక్కువ ఆలోచించవద్దు,
భవిష్యత్తు గురించి ఎక్కువ ఆలోచించొద్దు. ఏమి తినుదమా, ఏమి త్రాగేదమా, ఏమి ధరించేదమని కలత చెందకుడు. అవన్నీ కూడా అన్యులు చేస్తూ ఉంటారు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. రేపటి గురించి విచారము వలదు అని ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈనాటి కష్టములు ఈనాటికి చాలును. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద అదేవిధంగా పరలోక జపములో కూడా నానాటికి నేటికి కావలసిన ఆహారమును నిన్నటి ఆహారం కాదు, అది మురిగిపోతుంది. రేపటి ఆహారం మనకు తెలియదు. కాబట్టి నేటి ఆహారాన్ని అనగా ఈనాటి అనుగ్రహ జీవితాన్ని మాకు ప్రసాదించు స్వామి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి నేడు మనకు రక్షణ వచ్చినది. ఈ దివ్యబలి పూజ సమర్పించబడుతూ ఉండగా మనము రక్షణలో పాలు పంచుకుంటూ ఉన్నాము. మన పాత జీవితాన్ని మనము విస్మరించాలి. ఒక్కసారి ప్రభు వచ్చి జక్కేయుతో అంటున్నాడు, జక్కేయు దిగిరా, నేను నీ ఇంటిలో ఉండదలంచి తిని. వెంటనే తన గతాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాడు, తన పాపపు జీవితాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాడు, తన జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటూ ఉన్నాడు. నేను ఇంతటి అన్యాయానికి పాల్పడ్డాను, ఇంతటి ద్రోహాన్ని చేశాను, ఇంతమందిని నేను అన్యాయంగా బలి తీసుకున్నాను. ప్రభు, ఇదిగో ఇవన్నీ నాకు అక్కరలేదు, నీవు వచ్చావు, నాకు సరిపోతుంది. నా సమస్తమును కూడా పేదలకు ఇస్తాను, ఎవరికైతే అన్యాయం చేసిన వారికి 2 4 ఇచ్చేస్తాను అని ఒక మాట ఇస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద అనగా లార్డ్. జీవితాన్ని సమీక్షించుకుంటూ ఉన్నాడు, జీవితంలోనికి తొంగి చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. అక్కడ అవసరము లేని అనేక విషయాలను తొలగిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనం మాత్రము అనేక విషయాలతో సతమతమవుతూ ఉంటాము. మార్తమ్మ, నీవు అనేక విషయముల గురించి ఆతురత పడుతూ ఉన్నావు, కానీ ఒక్కటే కావాలి, ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో కూర్చోవటం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి నేడు ఎప్పుడైతే జక్కేయు తన సమస్తమును పేదలకు అంకితం చేస్తానని చెప్పి ఉన్నాడో, ప్రభు అంటున్నాడు, ఈరోజు నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది. అంతవరకు రక్షణ లేదు ప్రియులారా. కోట్లాది ఐశ్వర్యం ఉన్నా కూడా ప్రభువు మన గుండెలో లేకుంటే, ప్రభువు మన జీవితంలో ప్రవేశించకుంటే మనకు రక్షణ లేదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రభువుని ఎప్పుడు పొందుతామో అప్పుడే రక్షణ. అందుకొరకే నా జీవితంలో ఎవరు ఉన్నారు అని తొంగి చూసుకోవాలి. నా జీవితము ఎటువైపు వెళ్తూ ఉంది సమీక్షించుకోవాలి. అనగా అనేక విషయాలు రాసుకొని ఇది అవసరమా, ఇది అవసరమా, ఇది అవసరమా, ఏది అవసరము, ఏది అవసరం కాదు అని మనం విభజించి మంచి విషయాలను మనతో ఉంచుకోవాలి. అలా మనం బేరీజు వేసుకున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు మనము పెద్ద పట్టి పట్టుకొని షాపింగ్కి వెళ్తాం. తర్వాత తెలుస్తుంది అంత డబ్బు మన దగ్గర లేదని. వెంటనే ఇది తీసేస్తాం, ఇది కొట్టేసి చివరికి 2-3 ఉంటాయి. అనేక మార్లు మనము అనేక అనవసర విషయాలకు ఆ విధంగా దాసోహం అవుతూ ఉంటాము. ప్రభువును పొందడం అంటే ఇతర విషయాలను మనలో నుండి తీసివేయడము. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రభువు మనతో ఉండగా మనకు విరోధి ఎవరు? ప్రభువు మనతో ఉండగా మనకు ఎటువంటి లోటు లేదు. ప్రభువే నాకు కాపరి, నాకు ఇక ఏ కొదవయు లేదు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన జీవితాన్ని సమీక్షించుకోవాలి, పునరంకితం చేసుకోవాలి, ఎప్పటికప్పుడు నూతనీకరించుకోవాలి. అనుక్షణము కూడా మనకు వచ్చే అనేక శోధనల నుండి మనము బయటపడి ఆ ప్రభువునకు మన జీవితాన్ని పునరంకితం చేసుకోవాలి. కాబట్టి నేడు కళ్ళు తెరచి చూద్దాం, మన జీవితాన్ని పరిశోధించుకుందాం, పరిశీలించుకుందాం, సమీక్షించుకుందాం. ప్రభువునకు ఒక గుడి కట్టి ఆయనకు మనము ఆహ్వానం పలుకుదాం. కాబట్టి రేపటి దినము గురించి కాదు, నేడు మన జీవితాన్ని మార్చుకోవాలి అని ఈనాటి సువార్త ద్వారా ప్రభు పిలుస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఏది సముచితము మనం నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు పరిశీలనతో, ఏది సముచితమో మీరు స్వయముగా నిర్ణయించుకోనలేదేమి. వారికి స్వతహాగా ఒక నిర్ణయం తీసుకునే ఆ యొక్క సామర్థ్యం లేకుండా పోతుంది. ఎందుకంటే వారు కపట భక్తితో జీవిస్తూ ఉన్నారు.
లేని విషయాల కోసం వారు ఆరాటపడుతూ ఉన్నారు. అటువంటి వారు ఏది సముచితము, ఏది నిజము, ఏది వాస్తవము, ఏది సత్యము, ఏది ఈ రోజుకు సంబంధించింది అన్నటువంటి ఒక వ్యత్యాసాన్ని గమనించలేకపోతున్నారు. కానీ ప్రభు అంటున్నారు, మీరు క్రైస్తవులుగా మీకు ఏది కావాలి నిర్ణయించుకోవాలి. ప్రభువునకు మొదటి స్థానాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నామా? ప్రభువు కొన్నిసార్లు మనకు అనుకూలించని ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి కూడా ఒక మంచి కార్యాన్ని చేపట్టగలడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్. అనేక మార్లు మనకు మన విషయాలు అనుకున్న విధంగా జరగకపోవచ్చు. ఇదేంటి, నేను ఇంతగా ప్రార్థన చేస్తున్నా కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతూ ఉంది అని మనం భావిస్తూ ఉంటాము. కానీ వాటి నుండి కూడా, ప్రతికూల పరిస్థితుల నుండి కూడా ప్రభువు తనకు అనుకూలంగా మలచుకొని మన జీవితాన్ని మార్చగలడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకసారి పునీత అసిసిపురి ఫ్రాన్సిస్ గారు తన యొక్క సేవకునితో రోమ్ నగరానికి వచ్చి ఉన్నాడు. అక్కడ ఒక సమావేశానికి హాజరు కావాలి. వచ్చి ఉన్నప్పుడు వారు వెళ్ళారు. తిబేర్ అన్నటువంటి ఒక నది తీరములో ఉన్నటువంటి ఒక హోటల్లో ఇద్దరు దిగారు. తను సమావేశానికి వెళ్ళాడు. వచ్చేసరికి తన యొక్క సేవకుడు ఆ హోటల్ యజమానితో గొడవ పడుతూ ఉన్నాడు. అడిగాడు, ఏంటంటే ఆ సేవకుడు అంటున్నాడు, ఈ యజమాని మనల్ని బయటికి పోమంటున్నాడు, రూములు లేవంటున్నాడు, ఇప్పటి నుండి ఖాళీ చేయమంటూ ఉన్నాడు, మనకు మాట ఇచ్చాడు కదా, ఇప్పటికే రూమ్ ఇచ్చాడు కదా, దాన్ని వాపస్ ఇవ్వమంటున్నాడు అని గొడవ పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు అసిసిపురి ఫ్రాన్సిస్ ఒక మాట అంటాడు, దేవుని నిర్ణయము ఈ విధంగా ఉంది, సరే వెళ్దాం, వేరే ఒక హోటల్ చూసుకుందాం. ఆ సాయంత్రం వెళ్ళారు, వేరే హోటల్లో ఉన్నారు. రాత్రికి రాత్రి గొప్ప తుఫాను, గొప్ప వాన వచ్చింది. ఆ నది ప్రవాహానికి ఆ యొక్క హోటల్ అంతా కూడా మునిగిపోయింది. అప్పుడు అంటాడు, దేవుని యొక్క నిర్ణయానికి కట్టుబడి జీవించినప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితి కూడా అనుకూలంగా మారిపోతుంది. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మనకు మన జీవితానికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు భయపడనక్కర్లేదు. ప్రభువా, ఈ యొక్క వ్యతిరేక కార్యాన్ని నీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. ధైర్యం కోసం ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాము? మన బాధలలో ఓదార్పు కోసం మనం ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాము? ఈ లోకం మనల్ని సంపూర్ణంగా ఓదార్చలేదు. మన స్నేహితులు కూడా మనకు సంపూర్ణ సహకారాన్ని అందించలేరు. వారికి అవసరాలు ఉన్నాయి, వారికి కొంత సమయం ఉంటుంది, వారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ చిరకాలము, చివరి వరకు మనకు తోడుగా ఉండి మనకు ఆధ్యాత్మిక ఓదార్పును అందించేది కేవలము యేసు ప్రభు మాత్రమే. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మనము ఏది సముచితము, ప్రభువుతో ఉండడము. మరి దాన్ని తెలియజేయడానికి ప్రభు ఒక చిన్న ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒకరికి గొడవ అయినప్పుడు నీవు వెంటనే ఏం చేస్తావంటే వెళ్ళి అతనితో సఖ్యపడు. లేకుంటే ఆ యొక్క వ్యాజ్యం ఎక్కువయ్యి కోర్టు దాకా వెళ్ళిందంటే నీవు చెరసాలలో ఉంచబడతావు. మరి కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి సఖ్యపడి ఆ యొక్క వ్యాజ్యాన్ని ముగించి సమాధానంతో తిరిగిరా అని ప్రభు అంటాడు. ఒక మామూలు విషయానికే మనం ఇంత జాగ్రత్త వహించి సమాధానం కోసం ప్రాకులాడుతూ ఉంటే మన ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో మనం దేవునితో నిజంగా సమాధానంగా ఉంటూ ఉన్నామా? ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పాపము చేసి ప్రభువునకు మనము శత్రులం అవుతూ ఉన్నాము. పాపము చేసి మనం ప్రభువునకు దూరంగా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము. ఇలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనకు ఆ మరణ శిక్ష, నరక కూపము తప్పదు. మరి ఏం చేయాలి? సకాలములో, అనుకూల సమయములో మనము ఆ ప్రభు చెంతకు తిరిగి రావాలి. ప్రభుతో సఖ్యత పడాలి, సమాధాన పడాలి. ప్రభు దయాపరుడు, కరుణాపూరితుడు, కోపగించుకునేవాడు కాదు, శాంతమూర్తి. ఆయన మనం తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక తండ్రిలా తన హస్తంలో చాచి మనల్ని హత్తుకుంటాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి ప్రియులారా, ఈ మూడు సత్యాలను కూడా మనము గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. జరుగుతున్న మార్పును, కాలమును గమనించాలి.
రెండవది, మన జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకోవాలి. రేపటి కాదు, రేపటికి ఎప్పుడు కూడా ఏ పని వాయిదా వేయకూడదు. రేపటి దినమున ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకు తెలియదు. కాబట్టి నేడే మన రక్షణ దినం, కాబట్టి మన జీవితాన్ని సమీక్షించుకోవాలి. అదేవిధంగా ఏది సముచితము, ప్రభువా ప్రపంచమా? ఎవరితో ఉంటే నీకు సమాధానం ఉంటుంది, ఎవరితో ఉంటే నీకు నిత్య జీవం లభిస్తూ ఉంది, ఎవరితో ఉంటే నీకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందము కలుగుతుంది అని మనము తెలుసుకోవాలి. తదనుగుణంగా మనము ఆ ప్రభువును చేరాలి. అటువంటి ప్రభువుని మనం ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాము. మంచి క్రైస్తవులుగా ఆ క్రీస్తునకు సంకేతాలముగా మనము ఈ లోకమును జీవించాలి. మరి ఇటువంటి తరుణములు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండువాడు, మనతో తన యొక్క కార్యమును చేయించేవాడు. అటువంటి ప్రభువుతో మనం ఉంటూ ఉన్నామా? ఓ యేసయ్య, నీతోనే నేను గడపాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను, నీతోనే నిరంతరం నిలవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఎక్కడైనా సరే, ఇహలోకంలో కానీ పరలోకంలో కానీ నీతోనే ఉండాలి, ఎందుకంటే నీవు నాతో ఉన్నావు. అంతటి గొప్ప విశ్వాసముతో నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపేదని అందరికీ తెలిసిన పాటను మనము విశ్వాసంతో పాడుకుందాము. ఒంటరి అయినప్పుడు ఆ ప్రభు తోడుగా ఉంటూ ఉంటాడు, నూతన ప్రాంతాలకు మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. అటువంటి ప్రభు తనకు ఆత్మను మనలో నింపి నడిపిస్తూ ఉండగా మనము ఆయనతో ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా? ఈ పాట పాడుకుంటూ ఆ స్తుతించుకుందాం. అందరం కూడా పాడుకుందాం గట్టిగా. నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపేదను. పాడుకుందాం. నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపెదను. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. ఇహమందైనా పరమందైనా, ఇహమందైనా పరమందైనా ఉన్నవాడవు నాతో ఉండువాడవు, ఉన్నవాడవు నాతో. అందరం కలిసి నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపెదను. అవును యేసయ్యా, నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. ఒంటరినైనప్పుడు నా తోడుగా నిలచితివి. పాడుకుందాం. ఒంటరినైనప్పుడు నా తోడుగా నిలిచితివి. నూతన ప్రాంతాలకు నా ముందుండి నడిపితివి. నూతన ప్రాంతాలకు నా ముందుండి నడిపితివి. నీ ఆత్మను నాలో ఉంచి, నీ ప్రేమలో నన్ను పెంచి, నీ ఆత్మను నాలో ఉంచి, నీ ప్రేమలో నన్ను పెంచి, పరిశుద్ధుల స్థానములో ఉంచితివి, పరిశుద్ధుల సహవాసం పొసగితివి. నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపెదను. అవును యేసయ్య, నీతోనే. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. వాక్యమనే ఖడ్గంబును నా చేతికి ఇచ్చితివి. పాడుకుందాం. వాక్యమనే ఖడ్గంబును నా చేతికి ఇచ్చితివి. రక్షణ గల నీ నామమును నా నోట ఉంచితివి. రక్షణ గల నీ నామమును నా నోట ఉంచితివి. నీ కార్యము నాలో వచ్చి నీ మహిమను నాలో పెంచి విశ్వాసుల సంఘములో నిలిపితివి. విశ్వాసపు తోటలో దాచితివి. నా యేసు నీతోనే నా
నా జీవితం గడిపేదను. అవును యేసయ్యా, నీతోనే గడిపేదనయ్యా. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. ఇహమందైనా ఇహమందైనా పరమందైనా, ఇహమందైనా పరమందైనా, ఉన్నవాడవు నాతో ఉండువాడవు, ఉన్నవాడవు నాతో. అందరు బిగ్గరగా నా యేసు నీతోనే, నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపేదను. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. నా యేసు, నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపేదను. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. ఇహమందైనా ఇహమందైనా పరమందైనా, ఉన్నవాడవు పరమందైనా, ఉన్నవాడవు నాతో ఉండువాడవు, ఉన్నవాడవు నాతో ఉండువాడవు. నా యేసు నీతోనే నా జీవితం గడిపేదను. నా యేసు నీతోనే నిరంతరం నిలిచెదను. Praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah. హల్లెలూయా. ప్రభునందు పిల్లారా, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓ యేసయ్యా, కరుణామయుడా, ప్రేమ పూరితుడా, నీకు స్తోత్రములు. నీ వాక్కు ద్వారా మమ్మందరిని కూడా సంపూర్ణంగా పోషించి ఉన్నారు, నీకు స్తోత్రములు. ఈ పూజ బలిలో నీ సత్యాన్ని మాకు తెలియజేసి ఉన్నారు, మీకు స్తోత్రములు. ఈ అర్పణ కోసం సిద్ధమవుతూ ఉండగా మా జీవితాన్ని సంపూర్ణ కానుకగా అర్పించేలా మమ్మందరినీ కూడా దీవించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రత్యేక విధంగా కాలములు మారుతూ ఉండగా ఈ మారుతున్న కాలంలో కూడా మారని క్రైస్తవులముగా, సజీవ సాక్షులముగా ఈ లోకంలో జీవించే విధంగా పవిత్ర ఆత్మ శక్తిని మాకు అనుగ్రహించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అవును ప్రభువా, మా జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించుకొని పరిశీలించుకొని ఈరోజే మాకు రక్షణ కలదు అన్నటువంటి విశ్వాసముతో వాక్కు అనే ఖడ్గాన్ని చేపట్టి, విశ్వాసం అనే ఆయుధాన్ని చేపట్టి ఈ ప్రపంచం మీద యుద్ధం చేయడానికి, సాతాను శక్తి మీద యుద్ధం చేయడానికి మేము ముందుకు సాగేలా, ధైర్యంతో దుమికేలా మమ్మందరిని కూడా స్థిరపరచండి, నడిపించండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ పూజలో పాలుపంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీ యొక్క ఆత్మ అనుగ్రహాలతో కుమ్మరించమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. అందరి మనసులు మీరు ఎరిగి ఉన్నారు ప్రభువా, అందరి జీవితాలు మీరు తెలుసుకుని ఉన్నారు ప్రభువా. అందరి అంతరంగంలోనికి తొంగి చూచువాడవు ప్రభువా. మా యొక్క అంతరంగంలోని ఆశలను, కోరికలను, వాంఛలను, అవసరాలను మీరు గమనించి ఉన్నారు ప్రభువా. వాటిని మీ చిత్తమైతే సకాలంలో మాకు అనుగ్రహించమని, మీ సాక్షులుగా జీవించే భాగ్యాన్ని మాకందరికీ కూడా అనుగ్రహించమని మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా మనవి చేయుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. अर्पिन्तु हृदयाञ्जलि, अन्दिन्तु प्रेमाञ्जलि, अर्पिन्तु हृदयाञ्जलि, अन्दिन्तु प्रेमाञ्जलि. ना तनुवे नी आलयं, ना हृदये नी आसनं, तनुवे नी आलयं, ना हृदये नी आसनं. देवा देवा ना
ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించి బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమట్లా ప్రార్థించండి. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించును గాక. ఓ ప్రభువా, నీవు దయచేయు దానములను గౌరవప్రదముగా స్వీకరించుటకు మంచి హృదయమును మాకు దయచేయుము. మమ్ము పవిత్రీకరించు నీ కృప ద్వారా మేము పాపము నుండి విముక్తిని బడయుదుముగాక. మేము నిర్వహించు పరమరహస్యములు మమ్ము విమోచించునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ అమిత ప్రేమ వలన మానవుని సృష్టించితివి, పాపము చేసిన అతనిని న్యాయముగా శిక్షించితివి. కానీ మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా దయతో అతనిని రక్షించితివి. కావున క్రీస్తు ద్వారా దూతలు నీ మహత్వను పొగడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తిమంతులు వణకుచున్నారు. పరమండల మందల బలవంతులను, ఆనంద పరవశులను, భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు నీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారలతో మా స్వరములు ఏకము చేసి నిన్ను దీన భావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతైన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమున వేంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు. సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక నీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయన ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా నీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లా నేను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు మేము వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసగు ఈ అప్పమును ఈ రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. నీ సముఖమున నిలిచి నీకు పరిచయం చేయుటకు మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు నీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము.
ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించిన నీ శ్రీ సభ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా పూలంతోని పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును నీ ప్రేమ యందు పరిపూర్ణ చేయము. ఉత్తరమందు నిమిత్తం చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశం చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపము. దేవుని కనితలు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమయుండు నీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ కలుగునుగాక. ఆమేన్. మారుతున్న కాలములను, వాటి ప్రభావములను పరిశీలించి నిజమైన క్రైస్తవులుగా, క్రీస్తు సంకేతాలుగా ఈ లోకంలో జీవించే మంచి గుణమును, పవిత్రాత్మ శక్తిని మనకు అనుగ్రహించమని ప్రభు ప్రార్థన ద్వారా ఆ పరలోక తండ్రిని వేడుకుందాం. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మానము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపము. నీ దయానుగ్రహం వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతలను సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపమును లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపము. నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరము సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. ఇది
ప్రేమను. క్రీస్తు ప్రభునందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభువును స్వీకరించి ఉన్నాము. ఆ ప్రభువు మన హృదయంలోనికి వేంచేసి వచ్చి ఉన్నాడు. మనందరినీ తనలా మలుచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఇటువంటి తరుణములో ఆ దేవునికి మన జీవితాన్ని అంకితం చేసుకుందాం. ప్రత్యేక విధంగా ఈరోజు ఎవరెవరైతే తమ యొక్క జన్మదినాన్ని కొనియాడుతున్నారో వారందరినీ కూడా మనము అభినందించుకుంటూ దేవుడు వారిని దీవించాలని ప్రార్థన చేసుకుందాం. అదేవిధంగా ఎవరెవరైతే తమ యొక్క వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారో వారిని, వారి కుటుంబాలలో శాంతిని, సమాధానాన్ని దయచేయాలని ఆ ప్రభువుని వేడుకుందాం. వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందించుకుందాం. వీరందరినీ కూడా దేవుడు దీవించి వారి యొక్క జీవితాలలో అనేక మేలులు జరిపించాలని వారి కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ద లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, స్వర్గపు విషయములలో పాలు పంచుకొనుచు సత్ఫలములను పొందుచున్నాము. ప్రస్తుత కాలములో నీవు మాకు అనుగ్రహించు వాని సహాయముతో మేము శాశ్వతమైన వరములకు యోగ్యులమగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్ము ఆశీర్వదించి కాపాడునుగాక. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుదాము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. అనంత ప్రేమను చవిచూచి ఆనందవరమును మది నిలిపి వందన గీతం పాడగరారండి. యేసుని మందలు చేరమని, ఆయన బాటలు నడవమని, యేసుని మందలు చేరమని, ఆయన బాటలు నడవమని కొసరి కొసరి పిలచూచున్నాడు. మంచి కాపరి, మోక్ష మార్గ చూపరి కొసరి కొసరి పిలచూచున్నాడు. మంచి కాపరి, మోక్ష మార్గ చూపరి.